श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। इंग्राजी 2026 नूतन वर्ष रे अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन। आपण मानकु परम ब्रह्म परमेश्वर नूतन वर्षटी भलरे रखंतु, यह ही परम ब्रह्म निकट रे मोर प्रार्थना। 2026 मसीहा जानुआरी मासरे 12 गोटी राशि राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही राशिफल आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने चाकरी करिबा सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल मारुछंती किंबा कौनसी पिलांकर बयस होई जिबा परे मध्य विवाह होई पारु नाही, सेमानंक सकाशे आपणकर जन्म कोष्ठी ज्योतिषंकु देखाई ताहार प्रतिकार करंतु। आमर एही तले दिया जाइतिबा मेल आईडी रे निजर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान प्रेरण करंतु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जानुआरी मासरे मकर राशिर मासिक राशिफल। मकर राशि राशि चक्रर 10म राशि। एही राशिर अधिपति शनि महाग्रह और यही मकर राशि रे मंगल हेउचंती सिंहासन प्राप्ति। मंगल मध्य यही मकर राशिर घात ग्रह। मंगल राशि सकाशे मकर राशि सकाशे मासटी रे बहु ओलट पालट समय आसी जाई पारे। आरंभरू सावधान रे चलिबाकू हेबो, तथापि किछि शुभ फल मिलिबो। सेही शुभ फल हिसाब रे राशि अधिपति शनि देबे। राशि अधिपति शनि तृतीय रे तथा मीन राशि रे रही आपण को बलवान कराइबो। समुद्र कूल जेपरी बड़ बड़ तरंग आसे, सेही परी जीवन रे बड़ बड़ विपद आसीबो। रवि महाग्रह द्वादश रे रही आपण को दोहलाई देबो। द्वादश रे रवि थिबा समय रे अधिक व्यय कराइबो, शरीर रोगाक्रांत करि पकाइबो। द्वादश गृह हेउची मनुष्यर शଯ୍ୟା गृह। मनुष्य दिन सारा परिश्रम करी रात्रि रे विश्राम करे, किंतु यही विश्राम जदि आरामदायक न हेबो तेबे विभिन्न प्रकार रोग सृष्टि हेबो। एहा परम ब्रह्मंकर नियम। दिवस रे कर्म करिबा, रात्र समय रे शयन करिबा। रवि हेउचंती उत्तेजित ग्रह। शଯ୍ୟା गृह रे रही आपण को उत्तेजित कराइबो, जहा द्वारा शांति रे शयन करि पारिबे नाही। दिवस बेला रास्ता रे जीवा समय रे अन्य मनस्क हेबे। काहारी सहित भलरे कथावार्ता करि पारिबे नाही। चिड़ी चिड़ा स्वभाव हेबो। पूर्वरु आपण जेउ ऋण करिसंती सुझिबा सकाशे ऋणदाता माने आपणक उपरे चाप सृष्टि करिवे। विशेष करी रवि हेउचंती सरकारी ग्रह। एणु बैंक रु आनिथिबा ऋण सकाशे नोटिस रे धमक आसीबो। आपण विचलित होई जिवे। जानुआरी 14 ठारू रवि मकर राशि को जाई जन्म रवि हेबे। जन्म रे रवि अर्थात निज मन रवि परि उत्तप्त हेबो। सामान्य सामान्य कथारे आपण क्रोधित होई जिवे। काहारी कथा आपण को भलो लागिबो नाही। काहारी उपदेश को मध्य ग्रहण करिवे नाही। आपणकर मुंड सर्वदा गरम रहिबो। एही समय रे उच्च रक्तचाप हेबो। पागल प्राय होई जिवे। जेउ आड़े जिवे खाली निंदा आउ निंदा पाइबे। रात्रि रे शयन अवस्था रे निद्रा हेबो नाही, खाली भाबी हेबे भगवान काहींकी एते दुख मो भाग्य रे देले। आपण मास आरंभरू शपथ नियंतु, निज कर्म करिबी, काहारी को गाली अपमान देबी नाही। अन्य काहार गाली अपमान को ए कान रे पुराई से कान रे बाहर करिबी।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି, ତେବେ ଗ୍ରହ କ'ଣ ଅଶୁଭ କରିବ? ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟି ଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣୀ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରହ କୁହନ୍ତି। ବୁଧ ଏବେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଗୃହ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଲୁକାୟିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମକର ରାଶିକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମ ବୁଧ ହେବେ। ଜନ୍ମ ବୁଧ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ପରି ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ଏହି ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଘୋର ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି କ୍ରୋଧ ଭାବକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଇବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଜ୍ୱର କରାଇଦେବ। କଥାରେ ଅଛି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ପରିବାର ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପୁଣି ନିଜ ଶରୀର ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟୟ କରାଇ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସବୁ ସରିଯିବ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣ ଋଣ କରିବେ। ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ପରିବାର ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଘଟି ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନମନାନ୍ତର ହେବ। ଏହା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅର୍ଥ ସିନା ପୁରୁଷ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଚଳାଇବ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ମାନମନାନ୍ତର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ପୁରୁଷ ଯେତେ ଅର୍ଥ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନମନାନ୍ତର ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଷଷ୍ଠ ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ଗୃହ, ଏଣୁ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହି ନ ପାରି ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲେଖିଛ? ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମରାଜ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ। ସେ ହେଲେ ନ୍ୟାୟର ପାଳକପତି, ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ସେ ଏପରି ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଯେ ସେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଥିଲା, ମୋର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5 ପତି ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁଶାସନ କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେଲା। ସେ ସବୁ ପରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଶାସନ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ଶକ୍ତି ହରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଉପରକୁ 2 ହାତ ଉଠାଇଦେଲା। ନାରାୟଣ ତ ପାଖରେ ଥିଲେ, କାହିଁ ତ ରକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବଳ ଓ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗର୍ବ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମହିମା ଧର୍ମୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବ, ଶନି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବ। ଶନିଙ୍କ ଭୟରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଥିଲେ।
କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମରେ ବନ୍ଧା। ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଦୋଷୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହଟାଇ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସୁଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ପୁଣି ମିଳିବ, ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ନିଜ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଋଣଦାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ନୀରବ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବସାୟଟି ଏବେ ଭଲରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆରମ୍ଭରୁ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଓ ନିଜର ଦୈନିକ କର୍ମକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଥିବେ, ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସୁଖ ପାଇବେ। ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଯିଏ ହୁଏ ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ମନ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ କୌଣସି ବିପଦ ବାଧେ ନାହିଁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମକର ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।